सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हां नवजोत कौर। बुलेटिन विच सब तो पहला गल करांगे कोरोना वायरस दी। देश दे विच कोरोना दी खतरनाक रफ्तार लगातार जारी है। लगातार दूजे दिन 3 लाख तो वध नवे केस रिपोर्ट किए गए ने और 24 घंटे दे विच रिकॉर्ड 3,32,730 केस दर्ज किए गए ने। 24 घंटे दे विच कोरोना दे नाल 2,263 लोगों की मौत हो चुकी है और देश दे विच कोरोना दे एक्टिव केसां दी अगर गल की जाए तो 24 लाख के पार एक्टिव केसेस पहुंच चुके हैं। यानी कि अगर गल की जाए तो देश इस वेले 24 लाख तो वध एक्टिव केसेस नूं हैंडल कर रहा है। 24 लाख तो वध अजिहे लोग ने जो कि कोरोना वायरस की चपेट दे विच ने और अपने अपने पद्धर ते इस वायरस दे नाल जंग लड़ रहे हैं। तां पूरे देश की गल की जाए तो 3 लाख तो वध टोटल अंकड़ा दर्ज किया गया है और इस दे नाल अगर मौतां दे अंकड़े की गल की जाए तो 2263 लोगों की बीते 24 घंटिया दे विच मौत भी हो चुकी है। उधर पंजाब दे विच भी लगातार कोरोना की खतरनाक रफ्तार जारी है। 24 घंटिया दे विच करीब 5,500 नवे केस दर्ज किए गए। 5,456 नवे अंकड़े सामने आए ने और इस दे नाल 76 लोगों ने दम तोड़ दिता है। अमृतसर दे विच 10 लोगों की जान जा चुकी है और मोहाली दे विच 1000 के करीब कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। मोहाली सब तो वध इफेक्टेड जिला इस वेले पंजाब का, जिथे कि कोरोना के केस बहुत ज्यादा वधदे हुए नजर आ रहे हैं और 1000 के करीब कोरोना के केस कल्ले मोहाली दे विच पहुंच गए हैं। मोहाली दे विच एक दिन दे विच 931 नवे केस दर्ज किए गए। लुधियाना दे विच 880 नवे मामले रिपोर्ट किए गए। यानी कि मोहाली तो बाद लुधियाना अजिहा जिला है जिथे कि सब तो वध नवे मामले रिपोर्ट किए गए हैं। पंजाब दे विच भी हालात कोई बहुते चंगे नहीं है। लगातार फ्रैश केसेस का आंकड़ा वधदा जा रहा है जिसने एक्टिव केसां दे विच भी इजाफा कर दिता है। हुण तुहानूं जिले वाइज दस दिंदे कि इस वेले पंजाब के वक्-वक् जिलिਆਂ ਦਾ ਕੀ कुछ हाल है। सब तो पहला गल मोहाली की करांगे जो कि सब तो वध प्रभावित इस वेले देखा जा सकता है। मोहाली दे विच बीते 24 घंटिया दे विच फ्रैश केसेस 931 दर्ज किए गए हैं। मौतां दे अंकड़े की गल की जाए तो 7 लोगों ने कोरोना वायरस की चपेट में आके दम तोड़ दिता है बीते 24 घंटिया दे विच। हुण अगे वधिया गल होवेगी लुधियाना की जो कि दूजे नंबर ते अगर जिलिਆਂ की गल की जाए तो पंजाब विच सब तो दूजे नंबर ते सब तो वध प्रभावित है। लुधियाना दे विच 880 नवे केस रिपोर्ट किए गए हैं और इस दे नाल 7 लोगों ने वायरस की चपेट में आके दम तोड़ दिता है और लुधियाना दे विच भी एक हिस्से नूं कंटेनमेंट जोन भी बना दिता गया। खास करके दुगरी इलाके नूं कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिता गया सी और लगातार अंकड़ा वधदा होया नजर आ रहा है। हुण गल करांगे अमृतसर की। अमृतसर दे विच अगर फ्रैश केसेस की गल की जाए तो 462 फ्रैश केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और अगर मौतां दे अंकड़े की गल की जाए तो इत्थे मौत दर जिहड़ी है सब तो वध देखी जा सकती है क्योंकि अमृतसर दे विच हुण तक 24 घंटिया दे विच 10 लोगों ने कोरोना की चपेट दे विच आके दम तोड़ दिता है जो कि अपने आप दे विच एक डराउण वाली तस्वीर जरूर पेश कर रहा है। हुण गल करांगे जलंधर की जिथे कि 419 नवे केस रिपोर्ट किए गए हैं और अगर मौतां दे अंकड़े की गल की जाए तो 5 लोग कोरोना वायरस की भेट चढ़ चुके हैं बीते 24 घंटिया दे विच अमृतसर विच, माफ करा जलंधर दे विच। हुण अगे वधिया हुण गल होवेगी गुरदासपुर दी। गुरदासपुर दे विच नवे केस जिहड़े रिकॉर्ड किए गए हैं 229 केस रिकॉर्ड किए गए हैं और अगर मौतां दे अंकड़े की गल की जाए तो 9 लोग कोरोना वायरस की चपेट विच भी आके दम तोड़ चुके हैं। तो लगातार जिलिਆਂ दे विच इस वेले हाल खराब होंदे हुए नजर आ रहे हैं। अमृतसर विच सब तो वध मौत दर देखी जा रही है। बीते 24 घंटिया विच 10 लोगों ने दम तोड़ दिता है और पंजाब दे विच यह अंकड़ा लगातार वधदा जा रहा है। एक्टिव केसेस का अंकड़ा वधदा जा रहा है। इस दे नाल जो फ्रैश केस सामने आ रहे हैं वो हुण 50,000 नूं भी पार कर चुके हैं। तो फिलहाल इस पूरी खबर ते वधेरी गलबात करन वास्ते मेरे नाल मेरे सहयोगी अमृतसर तो राजीव शर्मा साडे नाल जुड़ चुके हैं। राजीव, अमृतसर दे विच भी हालात कोई बहुत वधिया नहीं है क्योंकि अमृतसर दे विच बीते 24 घंटिया विच 10 लोगों ने दम तोड़ दिता है। होर की कुछ जानकारी तुहाडे कोल, आखिर की कुछ हालात तुसीं खुद अपने कैमरे दे राहीं देखे ने? जी हाँ, जितों तक हालातों की गल है तो पिछले करीब एक हफ्ते तो बाजारों के विच सड़कों के उपर उन्नी रौनक नहीं नज़र आ रही क्योंकि किते ना किते हुण लोग डरे हुए हैं। हालांकि जदों असीं ये खबरां दिखाउने आ तां लोग सवाल भी करते हैं कि सरकारां एक पासे तां कोविड दीयां गल्लां करदियां ने, एक पासे हिदायतां जारी कीतियां जांदियां ने, पर जदों सरकार के अपने समागमां की गल आउंदी है तां वड्डे इकट्ठ कीते जांदे ने। तां मैं ये दसना चाहुंदा कि हुण जिस तरीके दे असीं हालात
ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਹੈ 10 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲਾਨ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੱਲ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਬੀਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਜਸਬੀਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? Eu quero apenas ouvir. ਜਸਬੀਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ 968 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 880 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਕੱਲ 7 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1272 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਖਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ ਨੇ, ਭੀੜ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਬੀਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨੇ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਤਰਕ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈੱਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। यानी कि जो कोविड पेशेंट्स ने उन्होंने रिश्तेदार जे किसी भी तरह की जानकारी बैड के संबंध चाहते हैं तो 104 हैल्पलाइन नंबर ते कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। 24 घंटे वास्ते ये नंबर उपलब्ध होगा और किसी भी जिले दे विच जे किसी तरह की कोविड के संबंध बैड की जानकारी चाहिए है क्योंकि लगातार कोविड मरीजों वास्ते बैड की दिक्कतों का सामना भी किया जा रहा सी। पिछले साल पूरा दौर कोविड के कोविड के नाल लड़ाई करते हुए लंघिया है पर उस तो बाद इस बार सरकार वालों ये सुनिश्चित कर दिता गया कि बैडां की कोई घाट नहीं है, भावें प्राइवेट हस्पताल होवे भावें सरकारी हस्पताल होण। और एक हैल्पलाइन नंबर भी इस मुतल्लक जारी कर दी गई है। 104 हैल्पलाइन नंबर ते 24 घंटे जानकारी हासिल की जा सकती है। उधर अगर पंजाब के हालात की गल की जाए तो पंजाब दे विच फिलहाल होर पाबंदियां नहीं लगणगियां। सीएम कैप्टन ने अफसरां दे नाल मुलाकात की है और कोविड हालात की पूरी समीक्षा की गई जिस तो बाद यह फैसला लिया गया कि होर ज्यादा सख्ती अजे नहीं वरती जा सकती। मीटिंग तो बाद सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पंजाब के हालात पूरी तरह काबू दे विच ने और पंजाब के कोल लोड़ मुताबिक ऑक्सीजन भी है क्योंकि ऑक्सीजन की घाट इस वेले कई सूबियां दे विच देखण नूं मिल रही है। हरियाणा दे विच भी ऑक्सीजन की घाट के कई मसले सामने आ चुके हैं पर उस तो बाद जो कल कोविड रिव्यू की एक मीटिंग जिसकी अगवाई खुद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की, जो ये मीटिंग मुकम्मल हुई तो उस तो बाद ये बयान सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू वालों दिता गया कि फिलहाल हालात इन्ने भी ज्यादा चिंताजनक नहीं है और पंजाब दे कोल लोड़ के मुताबिक पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई वाधू है। इस वेले कोई नवी पाबंदी लाने का हुक्म तो नहीं आया? नहीं, कोई नवी पाबंदी कुछ नहीं, सारा कुछ अभी पर चलूगा तो लेकिन असी इनू जल्दी लोगों को वैक्सीनेट करके छेती खत्म करने की कोशिश करांगे। ऑक्सीजन साढ़े को जी इस वे हैगी आ जिदा कल हरियाणे वाले थोड़ा बहुत गड़बड़ी करने की कोशिश की थी लेकिन जो सारा कुछ पाबंदी नहीं तो साडा ऑलमोस्ट समूथली चल रहा सारा। वो बकायदा कई जगह पर होंदा है लेकिन सेंटर गौरमेंट ने भी प्लस साडे सीएम साहब ने बहुत इस गल सीरीयसली लिया
ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਫੋਰਸ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੱਲ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਰਾਤ 8 ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 634 ਕੇਸ ਸੀਗੇ, 482 ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ 4 ਮੌਤਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੋਂ 5 ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬੀਪੀ ਬਦਨੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ, DIG ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਹੋਰ DC, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 17 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਵਜੋਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਰੂਮ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ, ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੀਜਾ, ਔਡ ਇਵਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਸੈਕਟਰ 19, 42, 22, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 16 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰ 32 ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਰੂਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਵਜੋਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਾਰ ਰੂਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਨੋਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ
ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕਰੀਬ 9500 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਗਰ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 9500 ਕੇਸ ਫਰੈਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਖਤਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ नहीं होगी। कोरोना और बढ़ता जा रहा है तो हमें और कठिन कदम उठाने पड़ रहे हैं। अगर और बढ़ेगा तो और कठिन कदम उठाएंगे। इसलिए आज हमने फैसला किया है कि कल से सारे बाजार, सारी दुकानें जो हैं शाम 6 बजे से बंद हो जाएंगी और गैर जरूरी जितने भी एकत्रीकरण हैं किसी भी प्रकार के कहीं पर भी हो रहे हैं, उन सब पर रोक लगा दी जाएगी। कल से 6 बजे से दुकानें बंद हो जाएगी, ऐसा फैसला लिया। मैं बता रहा हूँ कि रेस्ट्रिक्शन हम लगाने वाले हैं कल से सोचा है कि 6 बजे के बाद बाजार जो है बंद रखेंगे। उधर हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਚਰਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਬੇहद ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ सहयोगी अनूप गुप्ता ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस मीटिंग में? कौन से प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं और क्या कुछ जानकारी इस वक्त, क्या कुछ अंदर डिस्कशंस चल रही हैं? देखिए, बता दूं कि 10 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और मुख्य तौर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ये कुल मिलाकर के बड़ी बैठक कहा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों की तरफ से लगातार जो है कई बातों को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग की जा रही है। मसलन जिस तरह से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है उसको लेकर मांग की जा रही है। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन जो अभी लाइफ सेविंग इंजेक्शन कहा जा रहा है, हालांकि कई एक्सपर्ट नहीं मानते हैं,
तो उसकी कमी है, उसको लेकर के जो है मांग उठाई जा रही है। इस बैठक में भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अस्पतालों में बेड की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। तो इन तमाम मसलों को प्रधानमंत्री सुन रहे हैं और जाहिर सी बात है कि आज की बैठक के बाद जरूर मुख्यमंत्रियों को भी एक सख्त निर्देश प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा कि किस तरीके से आगे इस महामारी के रोकथाम के लेकर के राज्य सरकारें ज्यादा से ज्यादा प्रोएक्टिव रोल निभाए। देखिए, केंद्र सरकार दो बातों पर काम कर रही है। एक तो इस महामारी के रोकथाम में जो सारी व्यवस्थाएं हो सकती है उसको किस तरीके से पूरी की जाए, और दूसरी तरफ जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे देश भर में चल रहा है, तो उसको कितनी तेजी से आगे बढ़ाया जा सके, इसको लेकर के काम किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। क्योंकि देखिए, 1 मई के बाद 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगा सकते हैं और केंद्र सरकार की कोशिश है कि जितनी जल्दी वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, इस महामारी से निजात पाने का एकमात्र तरीका है। दूसरी तरफ जो अभी भयावह स्थिति ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को लेकर, ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर किया जा रहा है या दवाइयों को लेकर किया जा रहा है, तो इस पर केंद्र सरकार एक प्रोएक्टिव रोल निभा रही है। और आपको बता दूं कि 12:30 बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ऑक्सीजन निर्माता कंपनियां हैं उनके साथ भी बैठक होगी। जी ठीक है अनूप, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और बने रहें आप इस खबर पर। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि इस वेले बहुत वड्डी बैठक इस वेले चल रही है जिसनों मैराथन मीटिंग वजों भी देखा जा रहा है, और मैराथन मीटिंग्स का दौर भी लगातार प्रधानमंत्री वालों किया जा रहा है। क्योंकि 9 वजे सब तो पहले अधिकारियों के नाल प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की थी, उस तो बाद 10 वजे हुण मुख मंत्रियों के नाल बैठक कर रहे हैं, और वो मुख मंत्री ने जो कि सब तो वध प्रभावित सूबियां के मुख मंत्री ने, जिन्हां दे विच महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत तमाम जिहड़े वड्डे सूबे ने, उत्तर प्रदेश, तमाम सूबे इस दे विच शामिल ने। और 12:30 वजे जो ऑक्सीजन निर्माता ने उन्हां दे नाल भी अज प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग करनगे और पूरे हालातां दा जायजा प्रधानमंत्री वल्लों लिया जाना है। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਇਸ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਿਰਸਾ ਇਸ ਟੈਂਕਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पानीपत के ड्रग कंट्रोलर ने पुलिस दे विच शिकायत दी और हजे तक भी इस ऑक्सीजन टैंकर का कोई अता पता नहीं है। गल हरियाणा की की जाए तो हरियाणा दे विच कई अजिहियां खबरां सामने आईयां सी जिस दे विच वख-वख हस्पतालों दे विच इस वेले ऑक्सीजन की घाट है, जिसनूं लैके जो मरीज ने, मरीज के परिजन ने, वो भी बेहद दुखी नजर आ रहे हैं। और इस मुतल्लक ही लगातार इंतजाम हरियाणा सरकार वालों भी किए जा रहे हैं। और बीते दिन भी एक खदशा जो अनिल विज ने, जो कैबिनेट मंत्री ने हरियाणा के, उन्होंने वालों जताया गया सी कि इस वेले ऑक्सीजन की घाट जरूर बनी हुई है, जिसनूं फिलहाल दुरुस्त करने दे विच हरियाणा सरकार जुटी हुई है। पर उस दौरान एक वड्डी खबर इस वेले सामने आ रही है। एक ऑक्सीजन का टैंकर हरियाणा दे विच गायब हो गया। इंडियन ऑयल का यह ऑक्सीजन टैंकर है जो कि गायब दसिया जा रहा है। पानीपत तो सिरसा के लिए रवाना होया सी पर सिरसा नहीं पहुंचिया, जिस तो बाद पानीपत के ड्रग कंट्रोलर वालों पुलिस नूं शिकायत दी गई है। उधर ऑक्सीजन की सप्लाई नूं लैके लगातार सियासत घट होने का नाम नहीं लै रही। दिल्ली का इल्जाम है कि हरियाणा ते यूपी वर्गे सूबियां दे विच उसकी सप्लाई रोकी जा रही है, जबकि हरियाणा की यह दलील है कि किसी की सप्लाई नहीं रोकी जा रही, बल्कि जिसके हिस्से जिन्ना कोटा है वो पहुंच रहा है। देश की राजधानी दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जे देश सूबे के विच ही वंड गया तो फिर भारत को कौन बचाएगा। केजरीवाल ने ऑक्सीजन सप्लाई को लैके हरियाणा के मुख्यमंत्री नाल भी फोन पर गलबात की ते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सहयोग का भरोसा दिता है। अभी तो समय ये है कि उत्तर प्रदेश वाला दिल्ली की मदद करे, दिल्ली वाला हरियाणा की मदद करे, हरियाणा वाला बिहार की मदद करे, बिहार वाला गुजरात की मदद करे। हम सारे लोग अगर एक दूसरे की मदद करेंगे
तभी तो भारत बचेगा। और अगर इतनी मुश्किल घड़ी में भी हम सारे एक दूसरे से लड़ने लग गए, तो अगर भारत राज्यों में बट गया इस समय, तो फिर भारत को कौन बचाएगा? कुछ राज्य, और मैं नाम लेके स्पेसिफिक बोलूं तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं, जैसे कि हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश का आपस में झगड़ा है। अब हरियाणा, परसों जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त ये था कि उत्तर प्रदेश में मोदी नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने वहां से डिलीवरी नहीं आने दी। कल उत्तर प्रदेश से सुचारू सिस्टम चला तो हरियाणा के अधिकारी वहां के प्लांट्स में जाके बैठ गए, उन्होंने वहां से नहीं जाने दी। ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। देश भर में जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं वो किस किस प्रांत को कितनी कितनी ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, उसका एक कोटा निर्धारित हो गया कि हर दिन उस कोटे के हिसाब से ही वो करेंगे। और कल शाम तक वो सारी पोजीशन ठीक हो गई है। दिल्ली में रात को उसको मॉनिटर कर रहा था कि हरियाणा का जो कोटा है पानीपत से 80 मीट्रिक टन वो भी पूरा गया है। दिल्ली का भी कल शाम 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 170 मीट्रिक टन। अब एक दिन में 140 जानी होती है, लेकिन कुछ उनका पिछला बकाया था तो वो भी चला गया और ये बाकी भी चला गया। अब आज से एक रोस्टर बन गया है कि हर एक ट्रक हरियाणा का तो 2 ट्रक दिल्ली और पंजाब के, क्योंकि 140 मीट्रिक टन पानीपत में से दिल्ली जाना है, 80 मीट्रिक टन हरियाणा को मिलना है। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। तो हमने रोस्टर बना दिया कि 2 टैंकर दिल्ली के भरो, 1 हरियाणा का भरो और 4-5 के बाद 1 पंजाब का भरो और पहले दिल्ली के भरो। हम रोकना नहीं चाहते हैं, ये देशव्यापी जो समस्या है, इसके लिए अगर और भी कोई मदद हमें करनी पड़ेगी हम करेंगे। और दिल्ली के मैं मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की बरातियाँ फैला के लोगों में भय का वातावरण पैदा मत करें। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।